So after completing chapter number three, what we have discussed about the terms recruitment, and as I have said that these particular terms, recruitment and selections, are we interchangeably use in different periphera. So now we are going to our actual expected way, that is the chapter number 4, that is selections. So the recruitment is basically, as we have said, that it is basically inviting the potential candidates towards our organizations. And on the other hand, selection is basically choosing the right persons from the candidates pool. So in our recruitment process, we have invited them towards our organizations. They have come to our organizations by the applications form, and through these applications form, they have applied to our particular vacant positions. And now it is time to choose the potential candidates who will actually serve within our organizations. So we will go for choosing them by using the selection mechanism. So now we are discussing about this particular term, selections. So we will start our journey from the particular end of learning outcomes. So in that particular chapters, we will go towards all these issues, and I will take a glimpse of these particular slides right after the completions of our discussions. So we will start our discussions from that particular end. Now the question is, why selection is very much important for our organizations, or why we need to be very careful while choosing different potential candidates towards our organization. Yes, the answer is very simple. We need to be very careful while selecting the candidates towards our organization because of three different reasons. One is their performance is very important for our organizations, because the manager or the particular stakeholders or the manager, they cannot implement all the dream for the organizations. It is the employees who will actually implement the dreams of the organization. So if we can hire the right person for the right job, then they will serve for the organizations, and the organizations will be able to attain its goal. So it is very important to have the actual performance from the employees, and for getting the best performance from the employees, we need to go for the right selection. So selection is very important for the organizational goal attainment. This is the first reason. Second reason is, as we know, that the recruitment and selection is evolved with different cost estimations. And whenever we are going for arrange any sort of recruitment or selection, then it is very expensive for the organizational point of view. So if we fail to attain our objective of recruitment and selections, if we fail to make it effective, then it will be very expensive for the organizations, because we need to arrange these other things for the next time, for the next period. So that will create the very expensive cost estimations for the organization as well. So as it is very costly, so we need to go for that particular issues very seriously from the very right moment. And the last very important reason is why the selection is very important, because there are different legal requirements that is coming up towards the organizations. So there are different sort of legal issues that we need to focus. We need to be very justified. We need to be very ethical on that particular ground. So we need to be we need to select those potential candidates who will actually serve our organization for the longer period of time. So these are the three basic reasons why we need to be very careful while choosing our candidates. Okay, and as you know that these better selections will lead us to the greater success of the organization. So these are the reasons for which selection is very important for our organization. Now the question is, what sort of mistakes that we actually do while choosing the candidates among the pool of the applicants? What sort of problems that we create? The first thing, that we go very rush onto their application forms, and sometimes we fail to grab the right person for our particular organization. So what we need to do, we need to be very careful to scrutinize their informations from the applications form. So we need to
pinpoint, or we need to focus on the very specific areas that our organization is looking forward. So say for example, our organization is looking forward towards their experience. So we need to concentrate on their experiences. If our organization focuses on their extracurricular activities, we need to focus on their extracurricular activities from the application blank or from the application form. So we need to be very careful in that particular case. Number two, that get written authorizations for reference checks. Sometimes the reference checks is very important for hiring that particular employees within our organization. So we need to check the references, what he or she has mentioned in his applications form. It may be his educational persons, or the educational person whom he has actually shown as a reference, so we can call them. Or it can be the previous employments or the previous employers as well, whom we can call for getting the informations about that particular potential candidates. So if he satisfies all the other particular issues in the application form, then we can call to get record of that particular employee or that particular potential candidates for our final selection. So this is very important to check the references. And we need to save all the records and informations about the applicants. We need to record it, because whenever he or she, or whenever they will be able to satisfy all the requirements, then these particular records will suggest us whether we should select that particular applicants as an employee or not. So we need to keep the record of these particular employees so that we can take a decisions about that particular employee. Okay, সো আমাদের এই রেকর্ডগুলোকে কিপ করতে হবে যাতে করে আমরা ফাইনাল ডিসিশনটা ঠিকভাবে নিতে পারি। প্রত্যেকটা মানে অ্যাপ্লিক্যান্টস যারা অ্যাপ্লাই করবে, যাদেরকে আমরা সুইটেবল মনে করতেছি আমাদের অর্গানাইজেশনের জন্য, ঠিক আছে, তাদেরকে ইন্টারভিউ করে ফেলার পরে আমাদের তাদের রেকর্ডগুলো কিন্তু ঠিকভাবে মানে রাখতে হবে, যাতে করে আমরা তাদের ব্যাপারে ফাইনাল ডিসিশন আসতে পারি আফটার মেডিকেল এক্সামিনেশনস অর পুলিশ ভেরিফিকেশনস। সো দিস আর দ্য ইস্যুস ফর হুইচ it is very important to be very careful while choosing the right person for the right job within the organization, because as I'm saying that they will actually create the future of the organizations. So it is very important to keep the records of those potential applicants of our organizations. And now we are going to the two basic concepts of our selections, or we can say these are the two basic pillars of our testing concepts. Now the thing is, what are those two concepts? One is reliability, another is validity. So before going to discuss these issues, I'm going to give the sense that why these are the building blocks, or why these are the pillars of our testing concepts. These are the building blocks, or these are the pillars of our testing concepts, because if we can satisfy these two other issues, or if we can concentrate these two other issues, this will definitely lead us towards the testing success or the selection success. The first one, that is reliability, and the second one, that is validity. Now the question is, what is reliability and what is validity? And actually, what is the linkage of these two concepts with our testing idea or with our selection idea? The first thing, that is reliability. By these terms, reliability, we understand that a particular applicant should have the consistency with his scores. Say for example, for choosing that particular persons, we have taken different sort of tests. Say for example, we have taken intellectual test, we have taken psychomotor ability test, we have taken personality test, we have taken aptitude test. So we have taken a different test for choosing that particular person. Now the reliability concepts will give us the idea that he or she, that particular person, should have the consistency in the different methods or in the different platforms, so that we can have the idea that this particular person who has made a very good consistency in the previous testing ideas, he or she needs to be chosen for our organization. একজন particular applicants যাকে আমি আসলে আমার প্রতিষ্ঠানে নিতে চাচ্ছি, তাকে আমি ডিফারেন্ট মেকানিজম দিয়ে টেস্ট করতে পারি। এটা হতে পারে আমার অ্যাপটিটিউড টেস্ট, হতে পারে আমার নলেজ টেস্ট,
হতে পারে আমার সাইকোমোটর এবিলিটি টেস্ট, অথবা হতে পারে আমার পার্সোনালিটি টেস্ট, অথবা হতে পারে আমার অন্য ডিফারেন্ট বাঞ্চেস অফ টেস্ট। আমি যে টেস্টটা তার নিচ্ছি বা বাঞ্চ অফ টেস্ট তার নিচ্ছি, প্রত্যেকটার মধ্যে তার একটা কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে। কোনো একটাতে সে খুব ভালো করলো, সে ফর এক্সাম্পল সে অনেস্টি টেস্টে খুব ভালো করলো, বাট নলেজ টেস্টে সে খুব ভালো করতে পারলো না, তাহলে কিন্তু তার এই কনসিস্টেন্সিটা ব্রেক করলো। সো কনসিস্টেন্সি মানেটা হচ্ছে যে আমি প্রত্যেকটা টেস্ট যেগুলো তার উপরে অ্যাপ্লাই করব, সেই প্রত্যেকটা টেস্টে তার যাতে একটা কনসিস্টেন্সি বা একটা লেভেল অফ পারফরমেন্স যাতে সে নিশ্চিত করতে পারে। কোনো একটাতে খুব ভালো করলো বা কোনো একটাতে খুব খারাপ করলো এমনটা যাতে না হয়। আমি যাতে তাকে প্রত্যেকটা টেস্টে অ্যাটলিস্ট অন অ্যাভারেজ তাকে যাতে আমি মার্ক করতে পারি, সেই জায়গাটা যাতে সে নিশ্চিত করে। দ্যাট ইজ কল্ড রিলায়েবিলিটি। তার মানে হচ্ছে আমার টেস্টিং মেকানিজমটা দিয়ে তার রিলায়েবিলিটিটাকে আমাকে চেক করতে হবে। and at the same times I need to check his validity। তার মানে হচ্ছে ওই সিলেকশন মেকানিজম যেটা আমি ইউজ করতেছি সেটা আসলে ভ্যালিড কিনা। হ্যাঁ, ভ্যালিডিটি মিন্স হোয়াট? ভ্যালিডিটি মিন্স দ্যাট whether I can trust my mechanism। আমি যে টেস্টিং মেকানিজমটা দিয়ে তাকে টেস্ট করতেছি, whether I can trust it। তার মানেটা হচ্ছে আমি কোন একটা পার্টিকুলার এমপ্লয়িকে নিতে চাচ্ছি, এখন আমাকে কিন্তু তাকে এমন ভাবে টেস্ট করতে হবে যেটা তার জব নেচারের সাথে মানে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। হ্যাঁ, আমি একজন চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট নিব, তাহলে চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট নিতে হলে কিন্তু আমার তার ওই স্কিলটাকে জাজ করতে হবে যে তার আসলে অ্যাকাউন্টেন্সির ব্যাপারে ধারণা আছে কিনা প্রপারলি। আমি একজন এইচআর প্রফেশনালসকে নিব, তার ওই স্কিলটাকে জাজ করতে হবে যে স্কিলটা দিয়ে তার আসলে এইচআর প্রফেশনালিজমটা প্রকাশ পায়। হ্যাঁ, এখন আমি কোনো একজন অ্যাকাউন্টেন্টসকে নিব, কিন্তু তাকে আমি আসলে মূলত মার্কেটিং রিলেটেড টেস্ট দিয়ে, মার্কেটিং রিলেটেড জবগুলোর টেস্ট দিয়ে আমি তাকে জাজ করতে পারি না। সো আমি যখন অ্যাকাউন্টেন্টসকে নিব তখন আমি তাকে অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড যে এরিয়াগুলো আছে সেইটার ব্যাপারে তার স্কিল কতটুকু আছে সেই বিষয়ে তার আমি জাজমেন্টে যাব। দ্যাট ইজ কল্ড ভ্যালিডিটি। তার মানেটা হচ্ছে আমার টেস্টিং মেকানিজমের ভ্যালিডিটি থাকতে হবে। আমি একজন ফ্যাকাল্টি নিব, তাহলে তাকে ভাইবা বোর্ডে বা তাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে আমার নলেজ টেস্ট করতে হবে। ঠিক আছে, যে তার সাবজেক্ট এরিয়ার ব্যাপারে তার নলেজ কতটুকু, বা তার সাবজেক্ট এরিয়ার ব্যাপারে তার আসলে স্কিল কতটুকু, এই বিষয়টা আমাকে তাকে জাজ করতে হবে। আমি একজন কম্পিউটার অপারেটরকে নিব, তো সেই ক্ষেত্রে আমার সেই সেই সাইডে কিন্তু আমার তার নলেজ টেস্ট করতে হবে। হ্যাঁ, একজন ফ্যাকাল্টির যে পরিমাণ যেরকম ইন্টারভিউ বোর্ডে তাকে যে ধরনের কোয়েশ্চেন করা হবে, একজন কম্পিউটার অপারেটরকে নিশ্চয় ওই ধরনের কোয়েশ্চেন করা হবে না। কিছু কোয়েশ্চেনে সামঞ্জস্যতা থাকতে পারে, বাট ডিফারেন্ট সর্ট অফ মেকানিজম তার জন্য থাকতে হবে, যাতে করে কম্পিউটার অপারেটরের জন্য কম্পিউটার অপারেটরের মতন করেই আসলে আমরা তার টেস্টটাকে জাজ করতে পারি। ঠিক আছে, সো আমি যে টেস্টিং মেকানিজমটাকে তার উপরে অ্যাপ্লাই করব, whether it should be valid or not, that should be kept into the mind of the particular person who is going for selecting that particular employee। হ্যাঁ, এমপ্লয়িকে যিনি সিলেক্ট করতেছে তাকে ওই পার্টিকুলার সিলেকশন মেকানিজমটার ভ্যালিডিটি তাকে মাথায় নিতে হবে। সো ফার্স্ট ওয়ান, হি নিডস টু কিপ ইন মাইন্ড দ্য রিলায়েবিলিটি, যাতে প্রত্যেকটা টেস্টের মাধ্যমে আমি রিলায়েবিলিটি মেক শিওর করতে পারি। এবং সেকেন্ড, আমাকে যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমার ভ্যালিডিটি। তার মানে হচ্ছে আমি যে টেস্টিং মেকানিজমটা তাকে দিচ্ছি সেটা আসলে তার জন্য প্রপার কিনা, অ্যাডাপ্টেবল কিনা, সেটার মানে সে এটাতেই পারফেক্ট কিনা, সেটা আমাকে আগে চিন্তা করে নিতে হবে। ঠিক আছে, so that is the basic testing concept that we should keep in our mind while we are going to select any person for our organization. So these are the two building blocks, or these are the two pillars that we need to think while going for choosing our selection mechanism. Now the thing is, ভ্যালিডিটির ব্যাপারে একটু আগে আমি আপনাদেরকে বলতেছিলাম যে ভ্যালিডিটিটা হচ্ছে মূলত যে আমি যে টেস্টিং মেকানিজমটাকে দিয়ে তাকে টেস্ট করতেছি সেইটা ঠিক আছে কিনা। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ভ্যালিডিটি অফ আওয়ার টেস্টিং কনসেপ্ট। নাও দ্য থিং ইজ, it can be two types. One is criterion validity, another is content validity. Now the thing is, what do you mean by criterion validity? ক্রাইটেরিয়ান ভ্যালিডিটি দিয়ে আসলে আমরা কি বলছি? ক্রাইটেরিয়ান ভ্যালিডিটিটা হচ্ছে মূলত যে আমি তাকে যেইটা দিয়ে টেস্ট করতেছি সেইটা মানে সে এখন ভালো পারফর্ম করতেছে, ভবিষ্যতেও ভালো পারফর্ম করতে পারবে কিনা। সে ফর এক্সাম্পল, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি তাহলে আপনাদের কাছে বিষয়টা আরেকটু ক্লিয়ার হবে। Say for example, I am going to recruit or I am going to select a particular person who will serve within my organization as a marketing person or as a sales person. আমি আমার প্রতিষ্ঠানে একজন সেলস পারসনকে নিয়োগ দিতে চাচ্ছি।
এখন ভাইবা বোর্ড বা ইন্টারভিউ বোর্ডে আমি যদি তাকে কোনো একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট দিয়ে বলি যে আপনি এই প্রোডাক্টটা আমি আপনার ক্লায়েন্টস আমাকে একটু সেল করে দেখান, হ্যাঁ, এখন সে এটাকে ভালো করলো, হ্যাঁ, পরবর্তীতেও এখন সে যেই রেটিং এ ভালো করলো পরবর্তীতেও সে ওই রকম ভালো করতে পারবে কিনা, দ্যাট ইজ কল্ড ক্রাইটেরিয়ান ভ্যালিডিটি। বা ক্রাইটেরিয়ান ভ্যালিডিটি বলতে আমি যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে ভবিষ্যতে সে যে কাজটা করবে, ভবিষ্যতে সে যে কাজটা করবে এই কাজটা এখন আমি যেটার মাধ্যমে তাকে টেস্ট নিচ্ছি সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা। তার মানে ধরেন এই প্রোডাক্টটা সেল করতে যে তার কিছু টেকনিক্যাল নলেজ দরকার হবে, তার এই পণ্যটার ব্যাপারে জানতে হবে, তার এই পণ্যটার প্রাইস লেভেল সম্পর্কে জানতে হবে, তার কাস্টমারের টেস্টের ব্যাপারে জানতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে এখন যে বিষয়গুলো তার দরকার হচ্ছে ভবিষ্যতেও এই বিষয়গুলো তার দরকার হবে কিনা? ডেফিনেটলি সে ভবিষ্যতে যখন সেলস পার্সন হিসেবে কাজ করবে আমার অর্গানাইজেশন প্রোডাক্ট নিয়ে, তাকে আমার প্রোডাক্টের প্রাইস জানতে হবে, তাকে কাস্টমারের টেস্ট জানতে হবে, তাকে কাস্টমারের সাইকোলজি জানতে হবে। তার মানেটা হচ্ছে আমি যে মাধ্যমে তার পরীক্ষাটা নিচ্ছি, যে মাধ্যমে তার টেস্টিংটা নিচ্ছি সেটা ভবিষ্যতেও ঘটবে কিনা। হ্যাঁ, যদি এটা আমি নিশ্চিত করতে পারি দ্যাট মিনস মাই পার্টিকুলার টেস্টিং কনসেপ্ট ইজ ইজ ফলোইং দ্য রুলস অফ ক্রাইটেরিয়ান ভ্যালিডিটি। তার মানে হচ্ছে তখন আমি বলতে পারবো আমার টেস্টিং মেকানিজমটা ক্রাইটেরিয়ান ভ্যালিডিটিটা ফলো করলো। আর কন্টেন্ট ভ্যালিডিটিটা অলরেডি আমি বলে ফেলছি। কন্টেন্ট ভ্যালিডিটি মানেটা হচ্ছে যে তাকে আমি এমন কোনো কিছু দিয়েই পরীক্ষা নিব যেটা তাকে ভবিষ্যতে এটা নিয়ে ডিল করতে হবে। সে ফর এক্সাম্পল আমি একজন ফ্যাকাল্টি নিব, তো তখন ফ্যাকাল্টিকে সিলেক্ট করার জন্য আমি তাকে বলবো ইউ হ্যাভ বিন গিভেন আ পার্টিকুলার টপিকস, আপনাকে একটা টপিকস দিলাম, হ্যাঁ, সে ফর এক্সাম্পল আমি অ্যাকাউন্টিং এর কোন একজন পার্টিকুলার ফ্যাকাল্টিকে নিতে চাচ্ছি আমার অর্গানাইজেশনের মধ্যে, তাহলে তাকে আমি কোনো একটা অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড টার্মস দিয়ে বলবো যে এইটা নিয়ে ইউ হ্যাভ টু ডেমনস্ট্রেট, হ্যাঁ, দিস পার্টিকুলার টপিকস টুয়ার্ডস আস, আমাদের সামনে এটা নিয়ে আপনি কিছুক্ষণ কথা বলেন। তার মানে খেয়াল করে দেখেন অ্যাকাউন্টিং এর কোন একটা পার্টিকুলার টার্মসকে আমি তাকে দিয়ে দিলাম এবং সে আমাদের সামনে এইটার উপরে কিছুক্ষণ কথা বলবে। এখন ভবিষ্যতে যখন আমরা তাকে সিলেক্ট করে ফেলবো, সে যখন আমাদের এই জবটা করবে তখন কিন্তু তাকে এই অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড ইস্যুতেই কথা বলতে হবে। তার মানে এটা হচ্ছে কি যে আমি ভবিষ্যতে তাকে যে কাজটা করতে হবে তার একটা স্যাম্পল ডেমনস্ট্রেশন আমি এই মুহূর্তে নিয়ে নিলাম, দ্যাট ইজ কল্ড কন্টেন্ট ভ্যালিডিটি। তাহলে কন্টেন্ট ভ্যালিডিটি হচ্ছে তাকে স্যাম্পল দিয়ে টেস্ট করা যে সে ভবিষ্যতে এই স্যাম্পলটার উপরে কিরকম আচরণ করবে বা সে এটার সাথে জাস্টিফাইড আচরণ করতে পারবে কিনা, দ্যাট ইজ কন্টেন্ট ভ্যালিডিটি। আর ক্রাইটেরিয়ান ভ্যালিডিটি মানেটা হচ্ছে কি সে এখন যে স্কিলটা দেখাচ্ছে সেই স্কিলটা সে ভবিষ্যতে দেখাতে পারবে কিনা সেইটার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। সো আমি যদি এই দুইটা কনসেপ্টের ব্যাপারে জাস্টিফাই করতে পারি দেন আমি বলতে পারবো যে আমার টেস্টিং মেকানিজম ঠিক আছে। ওকে, সো টেস্টিং মেকানিজম ঠিক করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে এই দুইটা বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি কনফিডেন্স রাখতে হবে যে আমার টেস্টিং মেকানিজম ইজ সাজেস্টিং অ্যাবাউট মাই ক্রাইটেরিয়ান ভ্যালিডিটি অ্যান্ড ইট অলসো সাজেস্টিং অ্যাবাউট মাই content validity. So these are very important for choosing the testing mechanism. Testing mechanism টাকে চুজ করার জন্য these are very important criteria. Okay, এরপরে আসেন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এভিডেন্স বেসড HR or how to validate a test. একটা টেস্টকে ভ্যালিডেট করার জন্য আমরা একটা স্টেপ ফলো করে যাব। ঠিক আছে, আমি অ্যাজ অ্যান ইন্টারভিউয়ার আমি ইন্টারভিউটা নিব বা আমি সিলেকশন প্যানেলে আছি, আমি যখন সিলেক্ট করব অ্যাজ অ্যান HR, আমি যখন সিলেক্ট করব আমার পটেনশিয়াল অ্যাপ্লিকেন্টসদের মধ্যে থেকে আমি যখন আমার এমপ্লয়ি সিলেক্ট করব তখন আমাকে কি করতে হবে সেইটার একটা ভিউ পয়েন্ট আমরা কিন্তু আমাদের স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি। নাম্বার 1, অ্যানালাইজ দ্য জব। আমি যেই জবের জন্য আমার অ্যাপ্লিকেন্টসকে নিতে চাচ্ছি সেই জবটার ব্যাপারে আই মাস্ট হ্যাভ আ ক্লিয়ার আইডিয়া যে আমি আসলে কোন জবটার জন্য আমি আমার এমপ্লয়ীদেরকে নিব। ঠিক আছে, সো আমি প্রথমেই এটা ঠিক করে নিব যে আমি কোন জবের জন্য আমার এমপ্লয়ীদেরকে নিচ্ছি। সেকেন্ড, আমাকে যেটা ঠিক করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমার এই জবটার জন্য আমি যে টেস্টটা ঠিক করতেছি এই টেস্টটা এই জবের জন্য পারফেক্ট কিনা, এই টেস্টটা এই জবের জন্য পারফেক্ট কিনা এটাকে আমাকে ঠিক করে নিতে হবে। এখন একজন ব্যক্তিকে যাকে আমি ফ্যাকাল্টি হিসেবে নিচ্ছি তার জন্য যে ধরনের টেস্টিং মেকানিজম আমি ইউজ করব যেটা আমি বললাম একটু আগে, অবশ্যই একজন অ্যাকাউন্টেন্টস এর জন্য আমার টেস্টিং মেকানিজমটা বা টেস্টিং ফর্মুলাটা ডিফারেন্ট হবে। ঠিক আছে, সো যাকে আমি অ্যানালাইজ করতেছি, যাকে আমি নিব তার জন্য আমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তার জব টাইটেল অনুযায়ী কিন্তু আমাকে টেস্টিং স্লটটা ঠিক করতে হবে বা টেস্টিং মেকানিজম টেস্টিং টুলসটা ঠিক করতে হবে। হ্যাঁ, এন্ড এট দ্য সেম টাইম অ্যাডমিনিস্টার দ্য টেস্ট। থার্ড স্টেপে দেখেন আমরা কি করতেছি যে টেস্টিং মেকানিজমটাকে আমরা চুজ করলাম, এটাকে আমি অ্যাডমিনিস্টার করতেছি।
বা এটাকে আমি দেখতেছি যে এটা আসলে আমাকে ভ্যালিডেশন দিতে পারে কিনা, যেটা আমি একটু আগে বললাম যে ক্রাইটেরিয়ান ভ্যালিডিটি এন্ড কন্টেন্ট ভ্যালিডিটি আমার সিলেকশন বা টেস্টিং মেকানিজমের মধ্যে কিন্তু এই দুটো বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। সো আমি থার্ড স্টেপে এসে দেখবো যে আমি যে মেকানিজমটা তার জন্য বা ওই পার্টিকুলার পদের জন্য ঠিক করলাম যে আমি এটা দিয়ে আমার পটেনশিয়াল অ্যাপ্লিকেন্টসদের টেস্ট করব, সেইটার ভ্যালিডিটি আমাকে এই থার্ড স্টেপে এসে জাজ করতে হবে। ঠিক আছে, নাম্বার 4 হচ্ছে আমার হচ্ছে রিলেট ইওর টেস্ট স্কোরস এন্ড ক্রাইটেরিয়া। এখন আমি যে ক্রাইটেরিয়া ঠিক করে রেখেছিলাম এবং ওই পার্টিকুলার অ্যাপ্লিকেন্টস, ওই পার্টিকুলার পারসন যে পরিমাণ স্কোর করলো সেটার সাথে আমার টেস্টিং ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে কিনা সেটা আমাকে জাজ করতে হবে ইন দ্য স্টেপ নাম্বার 4 নাম্বার স্টেপে এসে আমি এটাকে জাজ করবো। এন্ড ফাইনালি আই নিড টু ক্রস ভ্যালিডেট। হ্যাঁ, আমাকে ক্রস ভ্যালিডেট করতে হবে এন্ড রিভ্যালিডেট করতে হবে। কি সেটা হচ্ছে আমার স্টেপ নাম্বার 3 এবং স্টেপ নাম্বার 4। তার মানে হচ্ছে আমি যেভাবে কন্ডাক্ট করলাম আমার টেস্টটা এবং আমি যে পরিমাণ ডেটা পেলাম ওই পার্টিকুলার অ্যাপ্লিক্যান্টস এর ব্যাপারে বা ক্যান্ডিডেটস এর ব্যাপারে, সেটা দিয়ে আমি স্যাটিসফাইড কিনা, আমার প্রতিষ্ঠান স্যাটিসফাইড কিনা। সো এই প্রসেসটা ফলো করে মূলত আমরা কি করি, আমরা মূলত এর মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের টেস্টটাকে জাজ করি যে ওয়েদার আই এম গোয়িং টু দ্য রাইট পাথ অর রাইট ওয়ে অর নট। এর মাধ্যমে আমরা মূলত জাজ করে থাকি যে আমরা আসলে ঠিক জায়গায় আছি কিনা। ওকে, আমাদের পরবর্তী স্লাইডটাও এটার ব্যাপারেই বলতেছে যে আমরা একটু আগে যেটা দেখে আসলাম যে আমরা আসলে আমাদের এই টেস্টিং মেকানিজমটাকে কিভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চিন্তা করি। ঠিক আছে, সো আমাদের এই মুহূর্তে আর এই স্লাইডটা এক্সপ্লেইন করা খুব একটা দরকার হচ্ছে না, যেহেতু আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি যে হাউ দ্য সিলেকশন প্রসেস গোজ অন, কিভাবে একটা সিলেকশন প্রসেস মানে আমরা কন্ডাক্ট করে থাকি বা কি কি বিষয় আমরা আসলে এই ক্ষেত্রে চিন্তা করে রাখি। আচ্ছা, এরপরে আমরা যেটাতে একটু যেতে চাচ্ছি যে একজন সিলেকশন প্যানেলে যিনি থাকবে বা একজন ইন্টারভিউয়ার, হি হ্যাজ আ রাইট অ্যাবাউট সাম ডিফারেন্ট আদার ইস্যুস। তার কিছু বিষয়ে কিন্তু তার অধিকার থাকবে। কোন বিষয়গুলোতে তার অধিকার থাকবে? দ্য পারসন শুড হ্যাভ দ্য রাইট টু কিপ দ্য রেকর্ডস কনফিডেন্সিয়াল। তার মানে হচ্ছে কোন একজন অ্যাপ্লিক্যান্টস কি পরিমাণ রেকর্ড করলো বা কি পরিমাণ স্কোর করলো, অ্যাজ আ ইন্টারভিউ প্যানেল মেম্বারিস্ট আমি কিন্তু এই জিনিসটাকে কনফিডেন্সিয়াল রাখার অধিকার রাখি। ঠিক আছে, বা একজন এইচআর পার্টিকুলার পারসন যিনি আর কি নিয়োগটা দিবে বা নিয়োগের জন্য যিনি আসলে কাজ করছেন, তাকে কিন্তু এই বিষয়টাকে কনফিডেন্সিয়াল রাখার মতন তার অথরিটি তাকে দিতে হবে। ঠিক আছে, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দ্য রাইট টু ইনফর্মড কনসেন্ট রিগার্ডিং দ্য ইউজ অফ দ্য রেজাল্টস। এই রেজাল্টটা পরবর্তীতে, এই স্কোরটা যেটা নাকি হচ্ছে একজন মেম্বার করলো, একজন ইন্টারভিউই করলো, সেটাকে আমরা ভবিষ্যতে কিভাবে মানে ব্যাখ্যা করব বা সেটাকে কিভাবে আমরা ইন্টারপ্রেট করব, সেইটার ব্যাপারেও হচ্ছে প্যানেল মেম্বার যিনি থাকবে তার একটা সে থাকবে। সো দিজ আর বেসিক্যালি দ্য রাইটস that can be enjoyed by the particular panel member or the interviewer in case of selection of a board. একটা বোর্ডকে সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে বা হচ্ছে বোর্ডটাকে কিভাবে কন্টিনিউ করব, কন্ডাক্ট করব, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একজন ইন্টারভিউয়ার এই ধরনের অধিকার বা রাইটস সে ভোগ করবে। ঠিক আছে, সো দিস আর দ্য রাইটস দ্যাট ক্যান বি এনজয়েড বাই দ্য ইন্টারভিউয়ার। একজন ইন্টারভিউয়ার কি ধরনের রাইটস ভোগ করবে বা অধিকার করবে। এখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্টে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে হাউ ডু দ্য এমপ্লয়ার্স ইউজ টেস্ট অ্যাট ওয়ার্ক। তার মানেটা হচ্ছে এখন হচ্ছে আমরা পার্টিকুলারলি ইন্টারভিউ বোর্ডে গেলাম। এখন ইন্টারভিউ বোর্ডে যাওয়ার পরে আমরা একজন এমপ্লয়িকে বা হচ্ছে সে তো এখন আমাদের এমপ্লয়ি হয়নি, একজন ক্যান্ডিডেটকে আমরা কোন কোন বিষয়গুলা তার থেকে আমরা আসলে এক্সপেক্ট করব তার ব্যাপারে একটা ধারণা আমরা এই স্লাইড থেকে পেতে পারি। দ্যাট দিস আর দ্য মেজর টাইপস অফ টেস্ট দ্যাট উই ক্যান এক্সপোজ টুয়ার্ডস আ পার্টিকুলার ক্যান্ডিডেটস। একজন ক্যান্ডিডেটস এর আমরা যে বিষয়গুলো জাজ করতে পারি, ফার্স্ট অফ অল দ্যাট ইজ দ্য বেসিক স্কিলস টেস্ট। তার মানে তার এই জবটা করার জন্য তার বেসিক স্কিল আছে কিনা। এখন বেসিক স্কিল বলতে আমরা আসলে মূলত কি বুঝি? বেসিক স্কিল হইতে পারে আমাদের প্রাইমারি এডুকেশন, এই বিষয়টার ব্যাপারে আমাদের আসলে প্রাইমারি এডুকেশন আছে কিনা, এই ব্যাপারে এই কাজটা করার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে কিনা, এক্সপেরিয়েন্স আছে কিনা, এবং এই পার্টিকুলার কাজটা আসলে অ্যাকচুয়ালি আমরা ডেমনস্ট্রেট করতে পারি কিনা, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক স্কিল। ওকে, তারপর হচ্ছে জব স্কিলস। জব স্কিলস মানেটা হচ্ছে আমার প্রাইমারি এডুকেশন থাকতে পারে, বাট এই কাজটাকে ঠিক মতন প্রেজেন্ট করার এবিলিটি আমার আছে কিনা, সেটা হচ্ছে মূলত জব স্কিল। ঠিক আছে, সো আফটার হ্যাভিং দ্য বেসিক প্রাইমারি এডুকেশনস regarding the background of these jobs, whether I should have or whether I have the knowledge about how to perform this particular act, that is basically our job skill. এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের জব স্কিল, যে আমি এটাকে প্রেজেন্ট করতে পারি কিনা। ঠিক আছে,
and the last thing that we can count from that particular person সেটা হচ্ছে আমাদের সাইকোলজিক্যাল টেস্ট। সাইকোলজিক্যাল টেস্ট বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে তার বেসিক স্কিল এবং জব স্কিল থাকার পরেও তার আসলে ওই ধরনের মেন্টাল স্ট্যামিনা, বা আমি যদি বলি সেটা হচ্ছে তার ওই ধরনের নার্ভ সিস্টেম আছে কিনা এটাকে প্রেজেন্ট করার মতন, সেটাকে আমরা মূলত বলি তার সাইকোলজিক্যাল টেস্ট। একটা স্টুডেন্ট সে খুব ভালো হতে পারে তার একাডেমিক এরেনাতে, বাট হি অর শি মাইট নট বি ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন হিজ অ্যাপটিটিউড। তার অ্যাপটিটিউডটা ওই লেভেলে নাও হইতে পারে। সো আমার অর্গানাইজেশনের জন্য অ্যাপটিটিউড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যাতে করে আমি আসলে রাইট অ্যাপটিটিউডের মানুষটাকে, রাইট টেন্ডেন্সির মানুষটাকে আমার প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসতে পারি। এটাও ভাইবা বোর্ডে আসলে চেক করা হয় যে ওই পার্টিকুলার এমপ্লয়িটার সাইকোলজিক্যাল মানে কি বলবো যে আপরাইটনেস আছে কিনা, সে আসলে সাইকোলজিক্যালি কতটা স্ট্রং সেটাকেও জাজ করা হয়। সো দিজ আর দ্য ইস্যুস দ্যাট উই নিড টু লুক আফটার ইন কেস অফ আ সিলেকশন বোর্ড। একটা সিলেকশন বোর্ডে কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলোকে মূলত ফোকাস করে থাকি। অ্যান্ড ওয়াই ইউজ টেস্টিং, সেটা হচ্ছে ইনক্রিজড ওয়ার্কস ডিমান্ড। হ্যাঁ, আমার যখন অতিরিক্ত কাজ করতে হচ্ছে তখন এই বিষয়গুলা, তার মানে তার বেসিক স্কিল, তার জব স্কিল এবং তার সাইকোলজিক্যাল স্কিল, এইগুলো যদি তার থাকে তাহলে হচ্ছে সে কিন্তু এই বিষয়গুলোকে ওভারকাম করতে পারবে। ঠিক আছে, সো টেস্টিং এর জন্যই মূলত হচ্ছে আমার এই পার্টিকুলার স্কিল গুলা থাকা দরকার। হ্যাঁ, যেটাকে আমি এখানে এসে জাজ করে নিচ্ছি। সো আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে এই বিষয়গুলোই কিন্তু ভাইবা বোর্ডে জাজ করা হয়। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমরা যদি বলি এইগুলোর বাইরেও আমরা কিন্তু ডিফারেন্ট সর্ট অফ টেস্টিং মেকানিজমে যেতে পারি। হ্যাঁ, আমাদের মানে ফেস টু ফেস কনভারসেশন না হয়ে আমাদের যদি অনলাইন টেস্ট হয়, তাহলে অনলাইন টেস্টের মধ্যে আমাদের কি কি ভাবে আমরা আসলে অনলাইন টেস্টটা নিয়ে থাকি সেটা আমরা একটু দেখতেছি আমাদের স্ক্রিনে। সেটা হচ্ছে টেলিফোন প্রি স্ক্রিনিং। আমরা হচ্ছে টেলিফোন প্রি স্ক্রিনিং এর মাধ্যমেও কিন্তু আমরা একটা এমপ্লয়িকে বা একটা পটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু জাজ করতে পারি যে সে আসলে কি পরিমাণ ইনফরমেশন আমাদেরকে দিচ্ছে এবং তার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে কি পরিমাণ ইনফরমেশন আছে, দুইটার মধ্যে কোনো ডেভিয়েশন হচ্ছে কিনা আমরা কিন্তু সেটা টেলিফোনের মাধ্যমেও কিছুটা জাজ করে নিতে পারি। সো এটাও কিন্তু আমাদের এক ধরনের অনলাইন টেস্টিং মেকানিজম। আরেকটা হতে পারে সেটা হচ্ছে অফলাইন কম্পিউটার টেস্ট। সো অফলাইন কম্পিউটার টেস্টের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা ওই পার্টিকুলার অ্যাপ্লিক্যান্টস এর ব্যাপারে ধারণা নিতে পারি। ঠিক আছে, so these are the sort of online tests that we can use for testing our potential candidates. আমরা আমাদের potential candidates কে কিন্তু অনলাইন টেস্টিং এর মাধ্যমেও তার ব্যাপারে একটা ধারণা আমরা পেতে পারি। আর টাইপস অফ টেস্টে খেয়াল করে দেখেন যে তাকে যখন আমি টেস্টটা নিব তখন আমি কি দিয়ে তাকে টেস্টটা নিব। সেটা হতে পারে হচ্ছে স্পেশালিস্ট ওয়ার্ক স্যাম্পল টেস্ট। তার মানে হচ্ছে যেটা আমি একটু আগে বললাম যে তাকে একটা স্যাম্পল দিয়ে আমি টেস্ট নিতে পারি যে সে আসলে পার্টিকুলারলি ভবিষ্যতে এই প্রোডাক্টটা নিয়ে যখন ডিল করবে বা এই সার্ভিসটা নিয়ে যখন ডিল করবে তখন সে আমাকে বেস্ট সার্ভিসটা দিতে পারবে কিনা। ঠিক আছে, সো আমি স্যাম্পল দিয়ে তাকে টেস্ট করতে পারি। নিউমেরিক্যাল এবিলিটি টেস্ট, তার আমি নিউমেরিক্যাল এবিলিটি জাজ করতে পারি। হ্যাঁ, যে সে আসলে মানে পার্টিকুলার কাজটা করার জন্য ম্যাথমেটিক্যালি সাউন্ড কিনা। কোন একজন অ্যাকাউন্টেন্টসকে আমি নিতে চাচ্ছি, হি অর শি নিডস টু বি ভেরি সাউন্ড অ্যাবাউট দ্য ম্যাথমেটিক্যাল অ্যারেনা অর ম্যাথমেটিক্যাল ইস্যুস। সো আমি এটা তার জাজ করে নিতে পারি। এবং তার কম্প্রিহেনশন টেস্ট হতে পারে, যেটা মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনস গুলোতে আমরা করে থাকি। সেটা হচ্ছে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনস গুলোতে আমরা যেটা এক্সপেরিয়েন্স করি সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট সর্টস অফ কেস স্টাডি তারা আমাদেরকে দিয়ে থাকে এবং ওই কেস স্টাডি থেকে তারা আমাদেরকে কিছু কোয়েশ্চেন থ্রো করে এবং সেই কোয়েশ্চেন গুলাকে আমাদেরকে কেস পড়ে অ্যান্সার করতে হয়। সো এর মাধ্যমে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে এই ভবিষ্যতে যখন এই পার্টিকুলার পার্সন যখন আমার অর্গানাইজেশনে কাজ করবে তখন তার এই সিচুয়েশন অ্যাসেস করার মতন ক্ষমতা তার আছে কিনা। আই নিড টু চেক দিস পার্টিকুলার ওয়ান। সো যেটা আমরা করতে পারি সেটা কম্প্রিহেনশন টেস্টের মাধ্যমে বা হচ্ছে কেস স্টাডির মাধ্যমে আমরা এটা করতে পারি। এন্ড আনাদার সর্ট অফ টেস্ট দ্যাট উই ক্যান টেক সেটা হচ্ছে ক্লারিক্যাল কম্পেয়ারিং এন্ড চেকিং টেস্ট। তার মানে হচ্ছে অনেকটা সি এর মতন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস কি কাজ করে সেটা হচ্ছে কোন একটা পার্টিকুলার অর্গানাইজেশনে যখন কোন একটা প্রবলেম হয় আমার অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড ডেটাতে, তখন সে এটা দেখেই বলে দিতে পারে যে এখানে আসলে কোথায় ভুলটা আছে বা কোথায় আমার ফ্রডুলেন্সি হয়েছে বা হচ্ছে কোথায় আমার হচ্ছে কারাপশন হয়েছে। সো এটা কিন্তু বলে দেওয়া যাচ্ছে। সো আমরা যদি এই ধরনের কোনো পদে কোনো এমপ্লয়িকে নিয়োগ দিতে চাই তাহলে উই নিড টু জাজ দ্যাট পার্টিকুলার পারসনস দ্যাট ওয়েদার হিজ স্কিল on that particular area is justified or not, তার এই বিষয়ে ধারণা আছে কিনা আমরা কিন্তু এটাও জাজ করে নিতে পারি। ঠিক আছে, সো একটু খেয়াল করলে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমরা এই বিষয়টাও তার